கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. விஸ்வமாக உபாசனுடைய 13ஆம் நாளை காண கர்த்தர் கிருபை செய்தார். இந்த 13ஆம் நாளிலே ஆமென். கடந்த ஒரு வாரமாக நான் உங்களிடத்தில் பேசிக்கொண்டிருக்கிறது, ஜெபத்தை தடுத்து நிறுத்துகிற ஆண்டவர். அல்லேலூயா. உன்னுடைய ஜெபத்தை நான் தடுப்பேன். ஆமென். அப்படி சொல்லி 5 கருத்துக்கள் இருக்கிறதுலே 3 கருத்துக்கள் நான் உங்களிடத்தில் ஷேர் பண்ணோம். நாம் 4ஆம் கருத்தில் நான் போக 4-5 இன்னைக்கு நான் அதை கம்ப்ளீட் பண்ண விரும்புகிறேன். ஏன்னா வரும் தினங்கள் கம்மி தான், நமக்கு குறுகிய தினங்கள் தான் நெக்ஸ்ட் வீக் எல்லாம் இருக்கிறது. 24ஆம் தேதி சண்டே நம்முடைய உபவாசம் கம்ப்ளீட் ஆகும். அல்லேலூயா. பட் இன்னைக்காக அந்த கரெக்ஷன் நம்மளை கரெக்ஷப்படுத்தினால் அடுத்த தினங்களில் நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டியதை பெற்றுக்கொள்ளும்படிக்கு நாம் எப்படி அதை பெற்றுக்கொள்ளணும்னு அந்த தேவ சமூகத்தில் மன்றாடுறதுக்கும் ஜெபிக்கிறதுக்கும் அது வாய்ப்பாக இருக்கும். பிரைஸ் தி லார்ட். ஹல்லேலூயா. அதுக்காக நாம் புரிந்து கொண்ட வேத பகுதி ஆமென். புலம்பலின் புஸ்தகம் 3:2 ಇದಲ್ಲದೆ ನಾನು ಮೊರೆಯಿಟ್ಟು ಕೂಗಿಕೊಂಡರೂ ನನ್ನ ವಿನ್ನಹಕ್ಕೆ ಕಿವಿಗೊಡನು. ஹல்லேலூயா. நம்முடைய விண்ணகಕ್ಕೆ ಕಿವಿ ಕೊಡನು. நம்முடைய ஜெபத்தை ஆண்டவர் என்ன பண்ண மாட்டார்? தடுப்பார். என்னுடைய பாஷையிலே அவர் தடுத்து நிறுத்துவார்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதனால நான் சொல்லப்படுகிறது, நம் நாளுகளாய் ஜெபிச்சும் நம்முடைய விண்ணப்பத்துக்கு பதில் கிடைக்கலனா அதுக்கு காரணம் கட்டாயம் இருக்கு. அது வேறொன்றும் இல்லை, தேவனுடைய சமூகத்தில் நம்ம எப்படி ஆயிருந்தோம் என்று நாம் கொஞ்சம் சிந்தித்து நாம் தியானிக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். அப்பொழுது நாம் உணர முடியும் எதனாலே அது ஆனது. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. இந்த இடத்தில் நாம் பார்க்க வேண்டியது, தேவன் நம்முடைய இடத்தில் இப்படி தடுப்பேன்னு சொன்னால் இது வந்துட்டு ஜாதிகளுக்கு சொல்றது வார்த்தை இல்லை. ரெண்டாவது லோகத்துக்கு சொல்ற வார்த்தை இல்லை. ரட்சிக்கப்பட்ட ஞானஸ்நானம் எடுத்து இயேசுவுக்காய் வாழ்கிற பிள்ளைகளுக்காய் கொடுக்கப்படுகிறது. அல்லேலூயா. நம்மளுக்காக நம்ம தான் சரியில்லை. ஆமென். ரெண்டாவது கருத்து பேசும்பொழுது அதில் ஒரு பகுதி இப்படி சொல்லப்படுகிறது, இனி ஒன்று எவ்வளோ அடித்தாலும் நீ சரிப்படாது. இனி ஒன்று அடிச்சு என்ன இல்லை, எந்த பிரயோஜனம் இல்லை. ஏன்னா அது சரியாகாது. தலையிலிருந்து பாதம் வரைக்கும் என்ன காயமாய் விரணமாய் அதில் என்ன வந்துட்டே இருக்கு, செலி வந்துட்டே இருக்கு. பிரைஸ் தி லார்ட். ஹல்லேலூயா. ஏன்னா அதை கழுகி நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி கழுகி அதை சுத்தப்படுத்தணும். நீங்கள் காயமாயிட்டு ஒரு வாரம் ஹாஸ்பிட்டல் போகாமல் நெக்ஸ்ட் வாரம் நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டல் போய் பாருங்க, அவங்க நல்லா என்ன பண்ணுவாங்க, நல்லா அமர்த்தி அதில் ஒரு இது போடுவாங்க, ஜிஞ்சரா என்னவோ ஒன்று சொல்லுவாங்க, அது ஊற்றி அந்த அழுக்கெல்லாம் வெளியே வரோன்னு கத்துவோம் நம்ம. இப்போ அந்த அழுக்கெல்லாம் வெளியே வருகிற நாட்கள் இது. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. நான் சொல்றேன், இந்த உபவாசம் முடிக்கும்போது நாம் தேவனுடைய வல்லமையை பெற்றுக்கொண்டு தேவ அபிஷேகத்தில் ஒரு ரிசல்ட்டோடு நாம் எந்திரிக்கலைன்னா அது காரணம் நீங்களே தான் இருக்கு. நான் மறுபடியும் சொல்றேன், நீங்கள் என்ன குறை சொல்றது, நான் உங்களே குறை சொல்றது. நம்மளை நாம் சரிப்படுத்த வேண்டியதை நாம் சரிப்படுத்த வேண்டும். ஹல்லேலூயா. நம்மளை நாம் சரிப்படுத்த வேண்டும். நம்ம பர்சனலி நாம் சரிப்படுத்தணும். நான் தான் லாஸ்ட் வீக்கெல்லாம் சொன்னோம், நம்முடைய குறை என்னுடைய குறை என்னன்னு எனக்கு தான் நல்லா தெரியும். நான் அதிலிருந்து ஒரு விடுதலாக நான் ஆயத்தம் ஆகலைன்னா ஆவியானவர் எனக்கு உணர்த்துவார். நாம் உங்களை இந்த மாதிரி எடுத்து நீ கரெக்ஷன் ஆகும்னு சொன்னால், ஹல்லேலூயா, இந்த உலகத்தில் ஒரு மனுஷனுக்கு கூட உள்ள சீக்ரெட் தெரிஞ்சோன்னு அர்த்தம். ஹல்லேலூயா. சீக்ரெட் தெரிஞ்சோன்னு அர்த்தம். ஹல்லேலூயா. ஒரு மனுஷனுக்கு தெரியும் பொழுது என்ன நடக்கும்னு உங்களுக்கு தெரியும். அது பெரிய நெருப்பாய் ஊரெல்லாம் போயிடும். அதனாலதான் ஆண்டவர் சொன்னது என்ன, மனுஷன் மேல் நம்பிக்கை வைக்காது, கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கை பிரியமாயிரு. ஆனப்படினால் நீங்களே அது சரண்டர் ஆகி அதிலிருந்து விடுதலை ஆனால் உங்களுக்கு நிலம்
எந்த மனுஷனுக்கும் தெரியாது. அந்த சீக்ரெட் உனக்கும் ஆண்டவருக்கு மட்டும்தான் தெரியும். அது விடுதலை தர அவர் வல்லமை உள்ளவராக இருக்கிறார். பட் அது மனப்பூர்வமாக இருக்கணும். சிலோட சில சுபாவ குணங்கள் அது விட்டு போகிறதே இல்லை. அது பரம்பரையாக கிடைச்சது. ஹல்லேலூயா. ஆமென். போகாத காரியம் ஒன்றும் இல்லை, எல்லாமே போகும். ஆனால் அதுக்கு நாம் என்ன ஆகணும்? கமிட்டட் ஆகணும் தேவ சமூகத்தில். ஹல்லேலூயா. தடுக்கிற அனுபவம் 4வதாக நாம் பார்க்கப்படுது. ஆமென். அதாவது இன்னைக்கு நாம் அதை என்ன சொல்லணும்? தேவ பிள்ளைகள் தேவனுடைய உடன்படிக்கை விரோதமாய் செயல்பட்டாங்க. எதுக்கு விரோதமாய்? அந்த காலத்தில் எரேமியா தீர்க்கதரிசி அவருக்கு முன்னாடி அனுப்பி அவர்களுக்கு எச்சரிப்பு கொடுக்கிறது தான் நாம் தியானம் பண்ண போகிறோம். ஆமென். அதுக்காக நாம் வாசிக்க வேண்டிய வேத பகுதி எரேமியா தீர்க்கதரிசி புஸ்தகம் 11ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனம். ಈ ನಿಬಂಧ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ நீங்க 2 பேர் ஸ்டார்ட் பண்ணதுனாலே எனக்கு அந்த வாய்ஸ் கிளியரா இல்ல. மறுபடியும் ஒரு தடவை ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ಈ ನಿಬಂಧ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಕೈಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಈ ನಿಬಂಧ ವಾಕ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಕೈಕೊಳ್ಳಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳನ್ನು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದೊಳಗಿಂದ ಬರಮಾಡಿ ದಾರಥ್ಯ ಇಂದಿನ ವರೆಗೂ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿರಿ ಎಂದು 7ನೇ ವಾಕ್ಯ ಮಾತ್ರ அப்படியா? ಸವಕಾಶ ಮಾಡದೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆಜ್ಞಾಪಿಸುತ್ತಾ ಬಂದೆನಷ್ಟೇ. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅವರ ಮಾತು ನಾವು ಕೇಳಬೇಕು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರ ಆತ್ಮನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಅವರ ಶಬ್ದವು ನಾವು ಕೇಳಬೇಕು. ಅವರ ಮಾತಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಿವಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಾತು ಕೇಳೋದು ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಪ್ರಕಾರ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾನೂ ಇಲ್ಲ. ವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದ ಒಂದು ಗುಂಪು. ಈ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಓದುವಾಗ ದ ಬ್ರೋಕನ್ ಕವೆನೆಂಟ್ அப்படின்னா ಏನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ? ಅಂದರೆ ದ ಬ್ರೋಕನ್ ಕವೆನೆಂಟ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಶಬ್ದವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ. ಶಬ್ದವೇ ಇಲ್ವಾ ನಿಮಗೆಲ್ಲ? ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ. ಒಡೆದು ಹೋದ ಅಂದರೆ ದೇವರ ನಮಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವು ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇದೆಯೇ. ನೀವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಅಲ್ವಾ? ಆಫೀಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು? 9 ಇಲ್ಲ 9:30. ಈಗ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆಫೀಸ್ಗಳು ಹೋಗೋರವ್ರಿಗೆ ಪಂಚ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲದೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಆಗಬೇಕು. ಬಟ್ ಅದು ಟೈಮಿಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ಅದು ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಚೇಂಜ್. ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆ, ಒಂದು ಪ್ರಾಮಿಸ್, ಅದು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅದು ಕಾಮನ್. ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಆ ಥರ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳು, ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. 5 ದಿನ 6 ದಿನ ನೀ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, 7ನೇ ದಿನ ನೀ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಸವ ಮಾಡಬೇಕು, ಜಾತ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇನ್. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದೇವರು. ಬಟ್ ಈಗ ಈ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು, ಈ ಕವೆನೆಂಟನ್ನು ಅವರೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ಬ್ರೋಕನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಡೆದಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆಮೇನ್. ಅವರು ಮಾತು ಅವನೇನು ಹೇಳಿ, ನನ್ನ ಕಿವಿಲೇ ಕೇಳಿದೆ, ಅವನೇನು ಹೇಳೋದು? ಅವನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾವನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಕೇಳಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಔಟ್ಸೈಡಿಂದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿನೇ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು, ಈ ವಾಕ್ಯವು ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಇರೋವರೆಗೂ ಯಾರು ನನ್ನ ಏಮಾಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರೋವರೆಗೂ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಇದು ಮಾಡ್ತಲ್ಲ, ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪ್ರೈಸಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಈಗ ಯಜ್ಞವೇದಿ ಹತ್ರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ 13ನೇ ದಿನ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಈಗಲೂ ನಮಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದೆ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ಗಳೆಲ್ಲ ನಡೆಯುವ ಆರಂಭ ದಿನ, 2ನೇ ದಿನ 3ನೇ ದಿನನೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರವಾದಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಪ್ರವಾದನ ಶಬ್ದವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು.
ಇವತ್ತು 13ನೇ ದಿನ ಆಯಿತು. ಒಂದು ಪ್ರವಾದನೆ ಶಬ್ದ ನೀವು ಯಾರಾಗಲಿ ಕೇಳಿದ್ರ? ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿದ್ರ? ಸರಿ ಬಿಡು, ನಾನು ಬಂದು ನಿಮ್ಮನೆ ಮುಟ್ಟಿ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ, ಓಕೆ. ಬಟ್ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರ? ನಿಮ್ಮ ಉಪವಾಸ ನೀವು ಮಾಡಿದ ಉಪವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು? ದೇವರು ಮಾತಾಡಿದ್ರ? ಹಲೋ, ತುಂಬ ಜಾಗೃತಿ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅವರ ಶಬ್ದ ಕೇಳಬೇಕು. ಅವ್ರ ವಾಯ್ಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಾವು ಕಿವಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಲಿಸನ್ ಟು ಮೈ ವಾಯ್ಸ್, ಲಿಸನ್ ಟು ಮೈ ವಾಯ್ಸ್. ಬಟ್ ನಾವು ಅದು ಲಿಸನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಾನೇನು ಹೇಳಿದ್ದು? ಇವತ್ತು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರವಾದಿ ಬರ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋದು ಫೋಟೋ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಚರ್ಚೆ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟರ್ ಕೊಟ್ರೆ ಇವತ್ತು ಚರ್ಚ್ ಫುಲ್ ತುಂಬಿ ಲೀವೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಲೀವೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಊಟ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ನೀನು ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அவர் வந்து சட்டுக்கு புட்டுக்கு, ஓ ஐஸ்வர்யா இவத்து இப்படி ஆகும், ரேவதி இப்படி பறக்க போகுது. ஆமென். இப்படி ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಹೇಳೋಕೆ ಶುರು. ಕೊನೆಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಡೆದಿದೆ. ಈಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗಲೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಯಾವತ್ತು ಯಾರ ಹತ್ರ ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತು. ನನಗೂ ನೋಟಿದ್ಯಾ? ನೋಟ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ಟೈಮ್. ಆಮೇಲೆ ಮನೇಲಿಂದರೆ ಮನೆ ಕ್ಲಾಕ್ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ವಾಚ್ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಸಡನ್ನಾಗಿ ನನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಂದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ, ಸಭೆ ಬಗ್ಗೆ, ಬಂದಿರೋವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಅವ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಹೇಳೋರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರಲಿ, ನಮಗೇನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡಿ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟು ದೇವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ನಾವು ಕೇಳುವಾಗ ದೇವರು ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ. ಒಂದ್ಸಲ 2005 ಎಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸು, ಒಂದು 14-15 ವಯಸ್ಸಿರಾಗ ಒಂದು ಹುಡುಗ ಬಂದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದು, ನನಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು? ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ ಬರಬೇಕು, ನಾನು ಅನ್ಯಭಾಷೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಮಗ, ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದೆ ಅದು ಸಿಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕೆಲ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು ನಿಮಗೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಕೈ ಇಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ತುಂಬ ಜನರು ಅಭಿಷೇಕದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದೀರಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಆ ಟೈಮು, ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಆಗ್ತದೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ನನ್ನ ಕೈಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀನು ಕಣ್ಣೀರು ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ರೂಮಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮೊಲಂಗಾಲಲ್ಲಿ ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಎಳೆದು ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರು ಕೈ ಹಿಡಿಬೇಕಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿದೆ ಸಚ್ಚಲ್ಲಿ. ಪಾಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿದೆ, ನನ್ನ ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬುಧವಾರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಭಿಷೇಕ. ಈಗ ಅವನು ಅಮೇರಿಕನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದೇ ಕ್ರಾಸಲ್ಲೇ ಅವ್ರ ಮನೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ 4ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಇಲ್ಲಿನೇ ಇದೆಯಾ ಅವನ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆ ತಾಯಿ ತಂದ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಮಗನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು, ನಮಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ದೇವ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಟ್ ಅದರಿಂದ ಪ್ರವಾದಿಯೇ ಕರೆಯೋದು ತಪ್ಪಂತೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರವಾದಿಯೇ ಆದರೆ ಕರೆಯೋದು, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು, ಅಪೊಸ್ತಲನ ಕರೆಯೋದು, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪಂತೆಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದಿಲ್ಲ, ಕೆಲವು ನಾವು ಅದು ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅದೇ ಥರ. ಅದರ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಇದೆಯೇ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರೋವರೇ ನೀ ಅಪೊಸ್ತಲನಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಅಪೊಸ್ತಲನ ಪ್ರತಿಫಲ ನಿನಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪ್ರವಾದಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಪ್ರವಾದಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿರೋ ಪ್ರತಿಫಲ ನಿನಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕುರುಬನಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಕುರುಬನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಒಂದು ಪ್ರತಿಫಲ ನಿನಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದು ಸೇವೆಗೂ ನೀನು ಹೆಂಗೆ ಅವರೇ ನೋಡ್ತೀವೋ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ. ಅದೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಈ ಥರ ಮಾತಾಡಿದರೆ ನಿನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬರುತ್ತಾ, ಪ್ರವಾದನ ನೆರವೇರಿಸ.
ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಸನ್ ಮೈ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದು? ಲಿಸನ್ ಲಿಸನ್ ಟು ಮೈ ವಾಯ್ಸ್. ಹೂಸ್ ವಾಯ್ಸ್? ದೇವರ ಶಬ್ದ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಒಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ ದೇವರಾತ್ಮನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಒನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಈಸ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾನ್. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಗುಂಪು ಅವರು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಹಾಕಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದೆಯಂದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅಷ್ಟು ಜನರು ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ನಾವು ಕಣ್ಣೀರು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದೇವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸೊ 8ನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದುವಾಗ 8 ವರ್ಡ್ಸ್. ಅವರಾದರೂ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಅವರಾದರೂ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ತನ್ನ ದುಷ್ಟ ಹೃದಯದ ಅಡ್ಡಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಡೆದನು. ಆದ ಕಾರಣ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದರು ಅವರು ಕೈಕೊಳ್ಳದ ಈ ನಿಬಂಧನೆಯ ಶಾಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರ ಮೇಲೆ ಬರಮಾಡಿದೆನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನನ್ನ ಬೈಬಲ್ ನನ್ನ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ನಿಯಮಗಳ ವಾಕ್ಯಗಳಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಶಾಪದ ನಿಯಮಗಳ ವಾಕ್ಯಗಳು ಅವರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರೆದಿದೆಯಾ? ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆ ವಾಕ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಉಪಾಗಮಂ, ತಮಿಳೇ ಉಪಾಗಮಂ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಲೇ ಡ್ಯೂಟ್ರೋನಮಿ, ಅದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇನು ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ 28ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 1ರಿಂದ 14 ವಾಕ್ಯ ನೀವು ತೆಗಿಬೇಡ, ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೈಹಾಟು. ಆಮೇಲೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್, ಬಟ್ 1ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಹೆಂಗಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹೆಂಗಾಗಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹೆಂಗಾಗಿದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ? ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹೆಂಗಾಗಿದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ? 1ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆಯೇ, ಈ 14 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿರದ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ನಿನಗೆ ಹೆಂಗೆ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ಆಮೇಲೆ ಹೆಂಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಇರಬೇಕು ಎಂದು 1ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿದೆಯೇ, ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. 14ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊನೆಯ ವಾಕ್ಯ 15ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲೂ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಒಂದು 68 ವಾಕ್ಯ 78 ವಾಕ್ಯ ಇದೆಯಾ, ಅದೆಲ್ಲ ಓದುವಾಗ ನೀನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿನಗೆ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ, ಕಷ್ಟಗಳು, ತುಂಬಗಳು, ಶಾಪಗಳು ಏನೇನು ಬರ್ತದೆ, 1 2 3 ಬರ್ತದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಬಟ್ ಅದು ನಾವು ಓದಲ್ಲ, ಅದೇನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದೆ. ಈ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋದ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳು, ಶಾಪಗಳು ನಿಮಗೆ ಹಂಗೆ ತಾನೆ ಓದಿ. ಆದ ಕಾರಣ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದರು ಅವರು ಕೈಗೊಳ್ಳದ ಈ ನಿಬಂಧನೆಯ ಶಾಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರ ಮೇಲೆ ಬರಮಾಡಿದೆನು. ಸೇಮ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಇದು ಅನ್ಯ ಜನರನ್ನೇ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದು, ನೀನು ತಮಿಳಲ್ಲಿ நீ கடன் வாங்க மாட்டோம், ஏராளமாக வாய்ப்பு கடனை நீ என்ன பண்ணுவேன். ஆனால் அதில் 42 43 ಡ್ಯೂಟ್ರೋನಮಿ ಚಾಪ್ಟರ್ 28 ವರ್ಸ್ 42 43 ಓದುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀಯೇ, ಅವರನ್ನೇ ನಾನು ಆಶೀರ್ವಾದ, ಅವರ ಹತ್ರ ನೀನು ಹೋಗಿ ಕೈ ಚಾಚಬೇಕು. ಈಗ ಹಂಗೆ ತಾನೇ ನಡೀತಾ ಇರೋದು. ಬಾಯಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಇದೊಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಬೇಕು.
ದಿನದಲ್ಲಿ ಇದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಆ ಸಂತೋಷ, ಸಮಾಧಾನ, ಆಶೀರ್ವಾದವು ನಾವು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. ಗ್ಲೋರಿ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಅದು ಅನುಭವಿಸೋಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಒಬೇ, ನಾವು ಒಬೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇನ್, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರ ಮಾತಿಗೆ they did not obey or incline their ear. Hallelujah. But walk each one. Hallelujah. ದೇವ ಸಿಗ್ತಾ? ನೀವು ಓದೋಕ್ಕೆ ನಾನು ವೇಟಿಂಗು. 42, 43. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮರಗಳು, ಪೈರುಗಳು ಮಿಡತೆಯ ಪಾರಾಗುವವು. ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಅನ್ಯರು ನಿಮಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿನ್ನ ಮಧ್ಯೆಯಿರುವ ಅನ್ಯರು ನಿಮಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬರುವುದು. ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಾ ಹೀನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರುವಿರಿ. ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಹೀನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರುವಿರಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹೆಂಗಿದೆಯೇ? ನಾವಿರೋದ ಈ ಒಂದು ಅನುಭವದ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಯಾರ ಹತ್ರ ಆಗಲಿ ಹೇಳಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ನಾವು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸೊ ನಾವು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ 9ನೇ ವಾಕ್ಯ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ದು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರೋಣ. ನಾವು ಯೆರೆಮೀಯ ಪ್ರವಾದನ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. 9ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು. ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು. ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲಿಯೂ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ನಿವಾಸಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಒಳಸಂಚು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಆಮೆನ್. ಏನು ಬಂದಿದೆ? ಒಳಸಂಚು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಫೋನಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ಹೇಗೆ? ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ತುಂಬ ಸೈಲೆಂಟ್, ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ, ಆಮೇಲೆ ಮನೇಲಿ ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅದು ಗಂಡೆ ಎಷ್ಟು? ಅಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಆಮೇಲೆ பின்னையும் கர்த்தர் என்னை நோக்கி, யூதாவின் மனுஷர்களுக்கும் எருசலேமின் குடிகளுக்கும் ஒரு கட்டுப்பாட்டு காணப்படுகிறது. ஹல்லேலூயா. நான் சொல்றது பிள்ளைகளே, நம்ம எவ்வளவோ மறைச்சாலும், நான் மறுபடியும் சொல்றேன், நான் உங்களை வந்து நிறைய மறைக்கலாம், உங்க முன்னாடி நிறைய மறைக்கலாம், நீங்க என்னையும் மறைக்கலாம். ஆனால் பரிசுத்தாவிக்கு முன்னாடி யாரும் ஒன்றுமே மறைக்க முடியாது. அங்கே எல்லாம் ஓப்பனாக இருக்கு, எல்லாம் எவ்ரிதிங் இஸ் ஓப்பன். அந்த பரிசுத்தாவி நமக்குள்ளே இருந்தால் நம்ம இதெல்லாம் பார்க்க முடியும். சில காரியங்கள் ஆண்டவர் எனக்கு காட்டும்போது எனக்கு சிரிப்பாக இருக்கும். சில நேரத்தில் எனக்கு அது அழுகையாக மாறும். ஏன்ப்பா திருந்த மாட்டேங்களே? ஆனால் திருந்த மாட்டோம், அவங்க அப்படி தான் இருப்பாங்க. பிரைஸ் தி லார்ட். ஆமென். அது நான் அதிகமாக விரிவாக பேச முடியல. பட் கூட்டுக்கட்டுகள் இருக்கு. சில கூட்டுக்கட்டுகள் பிரேக் ஆயிடுச்சு, ப்ராக்கன் ஆகி போச்சு. வீட்டுக்கு போய் ஃபோன் பண்ணுற சில இதெல்லாம் என்னாச்சு? ப்ராக்கன் ஆச்சு. அப்படி பண்ணு, ஆமாம் எனக்கும் பண்ணு, உனக்கும் பண்ணு, அவர்கிட்ட அப்படி இருக்கு, இவர்கிட்ட இப்படி இருக்கு. ಆಮೇನ್. ಹಿಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಈಗಲೂ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಾ ಫೋನಲ್ಲಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಬಟ್ ಇದುವರೆಗೂ ನಾನು ಯಾರನ್ನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಒಂದು 10 ಸಲ ಆಗಲಿ ನಾನು ನೋಟಿಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಚರ್ಚ್ಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರು ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಕೊಂಡ. ಅದೇ ಮೀರಿ ಮಾಡಿದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಥರ ದೇವರು ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೀನ್ಸ್ ಇಸ್ರೇಲಿಗೂ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೂ ಈ ಥರ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯಾ? ಮತ್ತೆ 10ನೇ ವಾಕ್ಯ, ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಲೊಲ್ಲದಿದ್ದ ತಮ್ಮ ನನ್ನ ಮೂಲ ಪಿತೃಗಳ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗಳನ್ನು
ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಅನ್ಯ ದೇವರುಗಳನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಸೇವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ವಂಶದವರು ಯೆಹೂದ ವಂಶದವರು ನಾನು ಅವರ ಪಿತೃಗಳ ಸಂಗಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಮೀರಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೆನ್. ಈಗ ಅದೇ ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು ಆಮೇಲೆ ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳೆಲ್ಲ ಇದು ಈಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು ಅಲ್ಲ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ 22ನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಮಾತನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೇಳಿ ನಾನು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಬೋಧಿಸುವ ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆದರೆ ಆತನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳಿಗಿಂತಲೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದಿ. ಅಲ್ಲ ಅದೇ 1ನೇ ವಾಕ್ಯ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಓದಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ವಾಗ್ದಾನ ಅಂದ್ರೆ ಆದಿಕಾಂಡ, ಆಮೇಲೆ ವಿಮೋಚನೆಕಾಂಡ, 3ನೇದು ಯಾಜಕಕಾಂಡ, ಆಮೇಲೆ ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ, ಧರ್ಮೋಪದೇಶ. ಈ 4 ಪುಸ್ತಕಗಳು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನೇ 5ನೇ ಪುಸ್ತಕ ಧರ್ಮೋಪದೇಶಕಾಂಡ. ಅವಾಗ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನತೆಗೆ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ದೇವರ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಮೂಲವಾಗಿ ಮೋಸ ಮೂಲವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ 22ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಬರುವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಇನ್ನೊಂದು 3 ಅಧ್ಯಾಯ 4 ಅಧ್ಯಾಯನೇ ಇರುತ್ತೆ. 32 33 ಅಧ್ಯಾಯನೇ ಇರೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಕೊನೆಯ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನಲ್ಲಿ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಬರುವಾಗ ಈ 22ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದೊಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಏನು, ಅದೇ ಓದಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಮಾತನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೇಳಿ. ಹೆಂಗೆ ಕೇಳಬೇಕು? ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೇಳಬೇಕು. ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇವಾಗ ಈ ತಿಂಗಳದ್ದು ವಾಗ್ದಾನ ವಾಕ್ಯ ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಬೈಬಲ್ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೇಕು. ನಮಗೆ ಮುಚ್ಚಿ ಮರೆಯಾಯ್ತು. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಷದ ವಾಗ್ದಾನ ಏನು? ಮುಚ್ಚಿಮರಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 2ನೇ ತಿಂಗಳು ಏನು ವಾಗ್ದಾನ ಕೊಟ್ಟಿದೆಯೇ? ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಡೆಯೋದು ಅಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಓದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಈಗ ನಾವೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಯಾರು ಹೊಡೆಯೋದು? ನಾವು ಹೆಂಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳೋದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನಮ್ಮನ್ನೇ ಹೊಡೆಯೋಕೆ ಒಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಅವರು ಹೊಡಿಬೇಕು. ಈ ಥರ ಕಷ್ಟಗಳು ನಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ತುಂಬ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಇದು ಬರಬಾರ್ದು. ನಾವಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೇಳಿ ನಾನು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಬೋಧಿಸುವ ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆದರೆ ಮಾತ್ರ ಒಬೇ. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋದು ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ. ಅನುಸರಿಸಿ ಈ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿ ಉತ್ತಮನಾಗಿ ಇದ್ದ ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಅವನು ನಿಷ್ಕಳಂಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ ದಾನಿಯೇಲು. ಅವನು ವಾಸ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ? ತಡ ಮಾಡಿದೆ ಸೈತಾನು. ಅದು ಸೈತಾನು, ದೇವರಲ್ಲ. ಆಮೇನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆವಾಗನೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ಅಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂದು ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಈ ಉಪವಾಸ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿರೋದು ಅಲ್ಲೇ ತಾನೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅಂದರೆ ಓಕೆ, ಏನೋ ಕಷ್ಟ ಬಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹೆಂಗಿದೆಯಾ, ನಾವು ಏನೋ ಮಾಡಿ ಓಡಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಥರ ಏನೋ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಬಂದು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಮ್ಮ ಶಬ್ದವನ್ನು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆಯಾ? ಯಾಕಂದರೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಸೈತಾನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದು ಬರಬಾರ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಈಗ ನಡೆಯೋದೇನು ಗೊತ್ತಾ? ನಾವು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಯೆರೆಮೀಯ ಪ್ರವಾದನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೋಣ. ಅದರಲ್ಲಿ 11ನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ. ಆದ ಕಾರಣ ಯೆಹೋವನೆಂಬ ನಾನು ಹೀಗೆನ್ನುತ್ತೇನೆ. ಯೆಹೋವನನ್ನು ನಾನು ಈಗ ಎನ್ನುತ್ತೇನೆ. ಇದೋ ಅವರು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರದ ಕೇಡನ್ನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಬರಮಾಡುವೆನು. ಅಷ್ಟೇನಾ?
ಮೊರೆಯಿಟ್ಟರೂ ಕೇಳುವೆನು. ಹಾ ನನಗೆ ಮೊರೆಯಿಟ್ಟರೂ ಕೇಳುವೆನು. ಅಷ್ಟಿದೆಯೇ, ಅದು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ವಾಕ್ಯನ. ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದೆ, ನೋಡಿ ನೀವೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುವಾಗ ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ನೋಡಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ಕೇಡು ನಿಮಗೆ ವರ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದು ನಾನ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೇಡು ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಮೊರೆ ಇಟ್ಟನು ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾವು ಹಂಗೇನೆ ಮಾಡೋದು. ಏನೋ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಬರುವ ಪಾಸ್ಟರ್ ಮೊನ್ನೆ ನೈಟ್ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಫೋನು. ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ? 12 ಗಂಟೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಏನಾಯ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ. ನಾನು ಇಬ್ಬರು ಹಿಂದಗಡೆನೋ ಆಚೆ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಏನೋ ಅವ್ರ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನನಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಲ್ಲ, ಏನೋ 3 ವರ್ಷ 4 ವರ್ಷ ಮುಂಚೆ ಏನೋ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ನೀವೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ದೇವರ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಫೋನು ಇಲ್ಲೇ ಏನಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯಿತು. ಏನಾಗಲಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಈಗ ನೋಡಿ ಕೇಡು ಬರುತ್ತೆ. ನೀನು ಅಯ್ಯೋ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅವರು. ಅವ್ರು ಕೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಫೋನು ಪ್ರೇಯರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಫೋನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್. ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಫೋನು ಆನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾರು ಯಾಕೆಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಈ ಥರ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕಾಲ್ಗಳು ತುಂಬ ಬರುತ್ತೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನೀವು ಮೊರೆ ಇಟ್ಟನು ನಾನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಈ 13 ದಿನವಾಗಿ ನಾವು ಮೊರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರಬೇಕು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, 12ನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ. ಆಗ ಯೆಹೂದದ ಪಟ್ಟಣಗಳವರು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು ಯಾವ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಹೋಮ ಮಾಡಿದರೋ ಅವುಗಳನ್ನು ಮರೆಹೊಕ್ಕು ಕೂಗಿಕೊಳ್ಳುವರು. ಆದರೆ ಅಂತ ಕೇಡಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರವೂ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆಮೇನ್. ರಕ್ಷಣೆ ಬರಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆಮೇನ್. ஒரு ಗುಂಪು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಲಯಕ್ಕೆ ಬರೋದು, ಅಲ್ಲಿನೂ ಹೋಗೋದು. ಆಮೇಲೆ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ನಡೆಯೋದು ಕಾರ್ಯಗಳು. ಯಾರೇ ಏಮಾರ್ಸೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಯಾರೇ ಏಮಾರ್ಸೋದು? ಯಾರ ಹತ್ರ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು? ದೇವರ ಹತ್ರ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವ್ರ ದೇವರು, ಜಯಿಸೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮದು, ಮುಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆ ಕೇಡು ನಮ್ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲ್ಲ. 13ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಯೆಹೂದದವರೇ ನಿಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣಗಳೆಷ್ಟೋ ನಿಮ್ಮ ದೇವರುಗಳು ಅಷ್ಟು. ನಿಮ್ಮ ನೋಡಿ ದೇವರುಗಳು ಅಷ್ಟು. ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಬೀದಿಗಳೆಷ್ಟೋ ತುಚ್ಛ ದೇವತೆಯಾದ ಬಾಳನಿಗೆ ಹೋಮ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಲಿಪೀಠಗಳು ಅಷ್ಟು. ಆದ ಕಾರಣ ಅಷ್ಟೇನಾ ಆ ವಾಕ್ಯ? ಯಾಕಂದರೆ ಆ ವಾಕ್ಯ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅದು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಎಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆಯೇ. ಯಾಕಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯಜ್ಞವೇದಿಗಳು ತುಂಬ ಇದೆಯೇ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಜನರು ಈಗ ನೋಡೋದೇನು, ಸಡನ್ನಾಗಿ ಸಮಾಧಾನ ಸಿಗಬೇಕು. ಬಟ್ ಅದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಲ್ಲ. ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾಧಾನ ಸಿಗೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ವೇ ಏನು? ಏಸಾಮಿನೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಏನು, ತುಂಬ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ, ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಇದೆ. ಆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು? ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು? ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಜನ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಂದರೆ ಲಾವಿಷಾಗಿ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾರು ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಣ್ಣುಗಳಿದೆಯೇ. ಈ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಮುಂದೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪಕ್ಕ ಅದು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರೇನೋ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೇನೋ ಅವ್ರಿಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅವ್ರ ಕೈಲಿದೆ. ಆಮೇಲೆ 14ನೇ ವಾಕ್ಯ ನನಗೆ ತುಂಬ ನೋವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಇದು, ನಾನು ತುಂಬ ನನಗೆ ನೋವು ಬಂದಿದೆ ಈ ವಾಕ್ಯ ನಾನು ಓದುವಾಗ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರೋದು ಆದ ಕಾರಣ ಈ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ. ಆಮೇನ್. ಈ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಡ? ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ.
ಹಾ, ಇವರಿಗಾಗಿ ಮೊರೆ ಇಡಬೇಡ. ನೋಡಿ, ದೇವರ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇವರಿಗಾಗಿ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಮೊರೆ ಇಡಬೇಡ. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು? ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ. ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ, ಮೊರೆ ಇಡೋದು ಬೇಡ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಬೇಡ. ಮೂರನೇದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಬೇಡ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೇಡಿನ ನಿಮಿತ್ತ ನನಗೆ ಮೊರೆ ಇಡುವಾಗ ನಾನು ಕೇಳೆನು. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಪಾಸ್ಟರ್ ಈ ಥರ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ. ಆವಾಗ ದೇವರು ಇದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯೇ, ನೀನು ಹೋಗ್ಬೇಡ. ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅದು? ಅವಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಪಾಸ್ಟರ್ಗೆ ದಶಮ ಕೊಟ್ಟೆ, ಅವರೇ ನೋಡಿದ್ದು, ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಚರ್ಚ್ಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಚರ್ಚ್ಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಹಂಗೆ ಆಯಿತು. ಪಾಸ್ಟರ್ಗೆ ತುಂಬ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವರೇ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಸಭೆನೇ ನಡೆಸಿರೋದು. ಒಂದ್ಸಲ ಏನೋ ಬಟ್ ಅವರು ಆಳಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಏನೋ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆಯೇ, ಪಾಸ್ಟರ್ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಈಗ ಕೊಡು, ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಈಗ ಸುಮಾರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ತಾನೆ, ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಿಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ನೀನು ಯಾಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರೇಯರ್ಗೆ, ಎಲ್ಲ ಕೊಡಿ. ಈಗ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಏನಾಗ್ತೀನಿ? ನಾನು ಹೇಳೋದು ಬಂದಿರೋದು ನೋಡಿ, ನಾನಿದು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಸಲ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ವಾಕ್ಯ ಇದೆ ಅಂದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಇದು ಏನು? ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ಸಲ ಓದಿ. ಆದ ಕಾರಣ ಈ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ. ಯಾವ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ? ಯಾವ ಜನ ಅದು? தமிழ் சொல்றேன், கீழ்ப்படாதவங்களுக்காக நீ என்ன பண்ணக்கூடாது. தேவனுடைய வசனத்துக்கு கீழ்ப்படாதவங்க, ஊழியக்காரனுக்கு கீழ்ப்படாதவங்க. ஆமென். இப்படிப்பட்ட இது பாருங்க, தேவனுடைய உடன்படிக்கையை என்ன பண்ணிருக்கு? பிரேக் பண்ணியிருக்கு, தடப்படுத்தி இருக்கு, உடைச்சிருக்கு, தேவனை துக்கப்படுத்தி இருக்கு. தேவனை துக்கப்படுத்தினா பரிசுத்தாவியை துக்கப்படுத்தி இருக்குன்னு அர்த்தம். ஹல்லேலூயா. நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம், புதிய ஏற்பாடுல சொல்லியிருக்கு, நானும் மன்னிக்கும். ஏசப்பா சொல்லியாச்சு, என்ன? நானும் மன்னிக்கும், பிதாவும் மன்னிக்கும். ஆனா பரிசுத்தாவி என்ன ஆகாது? என்னோட கேள்வி இதுதான், மூணும் வேறையா? அது மூணும் ஒண்ணுதான். ஹல்லேலூயா. மன்னிக்கும். நோவடிச்சிருக்கு. நம்ம இப்போ யோசிக்க வேண்டது, நம்முடைய ஜெபத்துக்கு பதில் வராததுக்கு காரணம் என்ன? நாள்களாக நாம் ஜெபிச்சு நம்முடைய ஜெபத்தை ஏன் தடுத்து வச்சிருக்கிறது? இந்த இடத்தில் ஊழியக்காரனு கூட உன்னுடைய கஷ்டத்தில் வந்து உனக்காக ஜெபிக்கிறதுக்கு என்ன இல்ல, வாய்ப்பில்லை. உங்களுக்கு தெரியுமா, கெட்டப்பட்டவனாய் இருந்தும் தீர்க்க தரிசனம் சொன்னவன் யாரு? இரெமியா. அப்படி வசனம் இருக்கு, பாத்துருக்கீங்களா? இரெமியா தீர்க்கதரிசன புத்தகம் 33ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனம் வாசிங்க. ಯೆರೆಮೀಯನು ಕಾರಾಗೃಹದ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಯೆಹೋವನು, ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟವನಾಗಿರುವಾಗ ಅಂದಿದೆಯೇ? ಕಾರಾಗೃಹದ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ, ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದ್ದು? ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ದಾಗ. ಸರಿಯಾಗಿದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ? ಜೈಲಿದೆ ಮಾತಾಡ. ಸರಿ. ಅವನಿಗೆ ಯೆಹೋವನ ಎರಡನೆಯ ವಾಕ್ಯವು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದನು. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಅವನು ಇರೋದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹೆಂಗಿದೆಯೇ? ಹಂಗಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೇವರ ಸೇವಕನಂತ ಕುರುಬನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅವನು ಯಾವ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹೆಂಗಿದ್ರೇನು ದೇವರು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ಅದು ಕುರುಬನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ದೇವರ ದಾಸರುಗಳಿಗಿರೋದು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಅದು ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗಲ್ಲ, ನಡೆಯಲ್ಲ. ಅದು ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇರೋದು. ಕೆಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಪೇದರು ನೋಡಿ, ಕೆಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟವನಾಗಿ ಹೆಂಗಿದ್ದಾನೆ, ಬಟ್ ಅವನೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾನೆ. ಅದು ಆಮೇನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪೌಲಕ್ಕೆ ಅವರ ಜರ್ನಿ, ಮಿಷನರಿ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ್ ಬಂದವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತದೆ, ಬೇಡ, ಈ ದಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ಹಿಂಗಿರಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಬಂದಿರೋದು, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ದೇವರಾತ್ಮನು ತಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯೇ? ನೀವು ಹೇಳಿ, ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಅಂದರೆ ಇಂಥ ಜನಗಳು 14ನೇ ವಾಕ್ಯ ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ಸಲ ಓದಿ. ಆದ ಕಾರಣ Therefore do not pray for these people. ಆದ ಕಾರಣ ಈ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ. ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಲ್ಲ. ಇವರಿಗಾಗಿ ಮೊರೆ ಇಡಬೇಡ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಬೇಡ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೇಡಿನ ನಿಮಿತ್ತ ನನಗೆ ಮೊರೆ ಇಡುವಾಗ ನಾನು ಕೇಳೆನು. ಆಮೇನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಾನು ಕೇಳಲ್ಲ, ನೀನ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಕೇಳಲ್ಲ, ಕೊನೆಗೆ ನೀನ್ ಬಂದು ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರ ದಾಸನಿಗೆ ಕೇಳಕ್ಕೆ ರೈಟ್ಸ್ ಏನು, ಅವನ ಲೈಫೇ ದೇವರಿಗಾಗಿನೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನ ಧೈರ್ಯ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅವರು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಬೇಡ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವರು ಕಠಿಣವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಇಷ್ಟವಿರೋ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇನ್. ಅವರ ಒಳಗಡೆ ವಿಗ್ರಹಗಳಿದೆಯೇ? ಏನಿದೆಯೇ? ವಿಶ್ವಾಸಗಳ ಏನಿದೆಯೇ? ಅದೇನಪ್ಪ ವಿಗ್ರಹ? ಅದೇನು ವಿಗ್ರಹ ಅದು? ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾದ ಯೋಚನೆಗಳು, ತಪ್ಪಾದ ಸ್ವಭಾವ ಗುಣಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರದೆ, ನಮಗೊಳಗಡೆ ಇರದ ವಿಗ್ರಹಗಳು. ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಮಂದ್ರ ಸೌಮ್ಯನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇದೆಯೇ? ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. நீ தேவரை விட்டு தூரம் ಹೋಗದೆ, ನೀನು அவர் வார்த்தைக்கு ஏதாவது தமிழ் இப்படி இருக்கு, நீ கீழ்ப்படாது இருக்கிறதே என்ன? ஆமே, விக்கிரக ஆராதனைக்கு சமமாய் இருக்கிறது. எப்படி? விக்கிரக ஆராதனைக்கு. ஆமென், ஹல்லேலூயா. அப்ப இது என்ன விக்கிரகம்? ஹல்லேலூயா. கீழ்ப்படாமல் இருக்கிறது. அப்போ இந்த சுபாவ குணங்கள் தான் நம்ம செய்கிறது, நமக்குள்ளே இருக்கிற விக்கிரகம். நம்ம என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம்? ஓ, அங்கே இருக்கு, அதல்ல, அது ஒன்றும் பண்ணாது. ஆமே, அதெல்லாம் நம்மள என்ன பண்ணாது. பட் நம்முடைய சுபாவமான அந்த அதிலிருந்து நாம் வெளியே வர வேண்டும். நம் கண்களை மூடுவோம், ஒரு நிமிஷம் நாம் செவிப்போம். ஒரு பல ஷபரபல சந்தராதரா டெல்கமனா ஹஸ்தரே